जगन्नाथ फ्रेंड्स आपको ओडिशा जॉब रे स्वागत। देखो ओडिशार गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब रे इनफॉरमेशन एंट्री संपूर्ण रियल जाए चाहूँ देखा ओडिशार कौन वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब बाहरी एटा गोटे गवर्नमेंट जॉब बाहरी देखा देखो डीडी सॉरी डीएफएससीसी आईएल ओके ये तरफ वैकेंसी बाहरी देखो डेडिकेटेड फ्रिगेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ओके देखो डेडिकेटेड फ्रिगेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFACCIL तरफ वैकेंसी बाहरी इजे शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ओके बुझिपारे तापर देखो कौन कौन वीडियो रे संपूर्ण जारी रहतु जहाँफल आगामी भविष्य में आपको ओडिशार गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब इनफॉरमेशन तो मिल वीडियो जारी रखु ए टू जेड इनफॉरमेशन संपूर्ण वीडियो दिज्व वीडियो टी लंबा हो गले भी चलो आप संपूर्ण रियल इनफॉरमेशन पाइपर ए टू जेड ताल देखो जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर रखुँ जहाँफल आगामी भविष्य में आपको ओडिशार गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब इनफॉरमेशन संपूर्ण मिल पार देखो ओपनिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देखो कौन कह ओपनिंग डेट 18 जनवरी 2025 ओपनिंग हम तापर क्लोजिंग डेट देखो क्लोजिंग डेट 16 फेब्रुआरी 2025 आपको क्लोजिंग हम देखो डेट ऑफ ओपनिंग द विंडो फॉर एप्लिकेशन फॉर्म करेक्शन आपन जदि फॉर्म पकारे भूल कर दउंती कि ना कि स्टेट कि जेकोसी जहाँ हो आप भूल कर दउंती ताले करेक्शन करने भी दिए देखो 23 फेब्रुआरी 2025 रु 27 फेब्रुआरी 2025 भितर आपण एप्लिकेशन ठीक कर देखो टेंटेटिव शेड्यूल फॉर स्टेज कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी देखो एप्रिल 2025 आपको कंप्यूटर बेस्ड स्टेज 1 कंप्लीट हम तापर टेंटेटिव शेड्यूल 2 अगस्त 2025 हम तापर टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी माने अक्टोबर नवेम्बर आपन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अक्टोबर नवेम्बर 2025 हम ओके तापर देखो कौन कौन वीडियो जारी रुहतु संपूर्ण किसी जानीपारे ना कि बुझीपारे तापर देखो ये भी लिखाई कौन कही देखो देखो बिफोर फिलिंग द यूपी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रथम आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा पड़ो तापर आप फॉर्म फिलअप करेंगे आपड़ ये पढ़ी ने देखिपारे मुझे पीडीएफ लिंक रे देदेवी आप देखिपारे ओके ताल देखु तापर देखु 18/1/2025 आपणकर आरंभ हम तापर आप तो कह डिटेल्स ऑफ देखो डिटेल्स ऑफ पोस्ट सेक्शन क्वालिफिकेशन ओके देखो कौन क्वालिफिकेशन देखो कौन कौन वैकेंसी पोस्ट बाहरी देखो पोस्ट है जूनियर मैनेजर से देखो सैलरी के 50,000 रु 1,60,000 लेवल 2 सैलरी ओके देखिपे 50,000 रु 60,000 सैलरी देखो जूनियर मैनेजर फाइनेंस देखो टोटाल वैकेंसी ऑफ 3 यूआर 1 तापर ओबीसी एनसीएल नॉन क्रिमिनल पिला दुईटा ये सब देखो क्वालिफिकेशन देखिपारे ये देखो पढ़ी शुणी दूसरी पास इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ सीए सीएमए फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ कैरेक्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ये सब क्वालिफिकेशन आपन थवा दरकार तापर अप्लाई कर पारे ओके तापर देखो कौन बाहरी पोस्ट है एग्जीक्यूटिव देखो एग्जीक्यूटिव सिविल ओके टोटाल पोस्ट है 36टा देखो यूआर पे 16टा एससी 5टा एसटी 3टा ओबीसी नॉन क्रिमिनल 9टा ईडब्ल्यूएस 3टा ये सब आप चेक करने आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन मुझे जो दरकार से मुझे खाली कहीदे जाऊँगी ना वीडियोटा बहुत लंबा हो 40 पेज संभव नुह वीडियो कह देखूँ तापर कौन हो देखो टोटाल वैकेंसी 64 कौन ना एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल देखो यूआर 28टी एससी 11टी एसटी 5टी ओबीसी एनसीएल 14टी ये सब देखिपारे आप क्वालिफिकेशन देखने तापर देखो तापर टोटाल वैकेंसी 75टा कौन ना एग्जीक्यूटिव सिंगल एंड टेलीकम्युनिकेटिकल ओके देखो ये भी आपको भी देखने देखो आम मुख्य उद्देश्य है एमटीएस देखो एमटीएस वैकेंसी बाहरी मल्टी टैक्सिंग स्टाफ तार टोटाल पोस्ट है देखो 464 पोस्ट एमटीएस में
ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ यूआर ପାଇଁ 194ଟା, ଏସସି ପାଇଁ 70ଟା, ଏସଟି ପାଇଁ 32ଟା, ଓବିସି ନନ୍ କ୍ରିମିନାଲ ପାଇଁ 122ଟା, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପାଇଁ 46ଟା, ତାପରେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି 33ଟା, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ 133ଟା। ଇଏ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଏମଟିଏସ୍ ଦେଖିଦଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକୁଲେସନ ପ୍ଲସ୍ ମିନିମମ୍ 1 ଇୟର ଡିରେକ୍ସନ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆକ୍ଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟସିପ୍ ITI approved by NCVT বা SSCVT with not less than 60% ମାର୍କ ITI। ଆପଣ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ITI କରିଥିବା ଦରକାର, ଆଉ 60% ମାର୍କ ଏଭବ ରଖିବା ଦରକାର ବା 60% ରଖିଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣ ଏ ସବୁ ଦେଖିବେ ନେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ଯେଉଁଗୁରା ଦରକାର, ଯେଉଁଗୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଖାଲି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ହେଉଥିବ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏତିକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ଅଛି। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଲେଭେଲ୍ 1 ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ 18ରୁ 33, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ 18ରୁ 33, ଏମଟିଏସ୍ ପାଇଁ 18ରୁ 33। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବି ମିଳିବ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବି ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ରହିଥା, ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭର୍ଟିକାଲାଇଜେସନ୍ ଫର୍ ST ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏସବୁ ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେବି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାରି ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ବି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଇଏ ହେବ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2-1, 2/2, 2/3 ଏସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଓକେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଥାଏ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। MTS ପଦବୀରେ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ତା ବାବଦେ ଆଉ ITI କରିଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ବି ଏଠି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ 16/2/2025 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଡେରି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଟ୍ ସ୍ଲୋ ହୋଇପାରେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ବି ନ କରିପାରନ୍ତି। ସେ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନୋ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏସବୁ ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସିଟି କେଉଁଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଫାଇନାନ୍ସ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ CBT ଏକ୍ଜାମ୍ 1 ହେବ, ତାପରେ CBT ଏକ୍ଜାମ୍ 2 ହେବ, ତାପରେ ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ଇଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଏ ସବୁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, PDF ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଓକେ, ତାପରେ ରହିଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ CBT ଏକ୍ଜାମ୍ 1, 2 ତ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ। ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 1/4 ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ହଉ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଏଣ୍ଡ କ'ଣ କହିଛି 2 ଷ୍ଟେଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ CBT ଟେଷ୍ଟ 20 ଟାଇମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ସିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନେବ। 20 ଟାଇମ୍ ପିଲା ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଫିଜିକାଲି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ 3 ଟାଇମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ନେବ। ଓକେ, 2 ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ତାପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ତ ଆପଣ ହେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେତେ କ'ଣ ବାହାରି। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ନମେରିକାଲ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼ରୁ 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ରୁ 15ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସରୁ 15ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂରୁ, ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରୁ 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଏସବୁ ରେଲୱେ DFSCC IEL ତରଫରୁ 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍। ଟୋଟାଲ୍ 100 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ। ଆଉ 120 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଏସବୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏସବୁ କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ EWS ପାଇଁ 40% ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। SSC OBC ନନ୍ କ୍ରିମିନାଲ ପିଲା ପାଇଁ 30%, ତାପରେ ST ପାଇଁ 25% ଏସବୁ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ 100 ମାର୍କରୁ 25% ଏସବୁ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କାଉଣ୍ଟ କରିନେବେ, ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମାର୍କ ରଖିବା କଥା ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟି ମାର୍କ ଆପଣ ଏସବୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ ଏସବୁ ଦେଖିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଇଏ ନେବେ,
କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସାଇବର କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉ କି ଯେଉଁଠି ହଉ 100ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆୱାର ମାର୍କ କେସ୍ ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇଏ ତ ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଏ ସବୁ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦ ପିଇଟି ଏସବୁ ପିଇଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁ 35 କେଜି ୱେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ମିଟର 2 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଠୁ ତାପରେ 1000 ମିଟରକୁ 4 ମିନିଟ୍ 15 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ 20 କେଜିର 100 ମିଟର କେତେ ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେଠୁ ତାପରେ 100 ମିଟର 5 ମିନିଟ୍ 40 ସେକେଣ୍ଡରେ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣ ଆକୁ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଜାରି ରହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଟିକେ ଜାରି ରୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଜାରି ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କହିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 2-1-2 ପେପର 2-2 ତାପରେ 2/3 ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ ମେଡ଼ିକାଲ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ ସିଟି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ ସିଟି ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ତାପରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଅଛି, ତାପରେ ମହଲି ଅଛି, ଚେନ୍ନାଇ ଅଛି, ଯାଜପୁର ଅଛି, ଯୋଧପୁର ଅଛି, କାନପୁର ଅଛି, କୋଲକାତା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏସବୁ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିକି ଚେକ୍ କରିନେବେ ଯେଉଁ ସିଟିରେ ଆପଣ ସେଇ ସିଟି ଦେବେ, ପାଖାପାଖି ସିଟି ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କହିଦେଉଛି, ରହିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଆର୍ ଓବିସି ଏନସିଏଲ୍ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଫିସ୍। ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ଏମଟିଏସ୍ ପାଇଁ ୟୁଆର୍ ଓବିସି ଏନସିଏଲ୍ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଫିସ୍। ଓକେ, ଏସବୁ ଫିସ୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେବେ, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେବେ। ଓକେ, ତାପରେ ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ପୁଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ଭୁଲ ନ କରି ଇଏ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ପୁଣି ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଦେଉଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହା ସବୁ କହିଦେଉଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ଆପଣ ବାଗେଇକି ଭଲସେ ସାଇବର କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କି ନିଜେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ବାଗେଇକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ବି ହୋଇପାରେ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେତିକି ଯାହା ସବୁ କହିଦେଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେତିକି। ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ, ମୁଁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବି ତାହେଲେ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ତାହେଲେ ଏତିକି